जय जय जगन्नाथ जय गुरुदेव समस्त मोर कोटि कोटि प्रणाम। गोटे सुंदर कथाटी मन पड़ा मु सब बेले मंदिर सब बेले बेले मंदिर मु शिव मंदिर जाए एबे जागर आसुची जागर बेले सी आमको डाकी था एमती भजन करने को कारण से जाणीगले एम डाकी पलि आसती बोली से आमको डाकती। एक माइक तांकर भल नाई बक्स माने साउंड भल नाई जानते कौ कालर 30 वर्षर माइक तथापि भगवान जिते बड़े भजन पद अधे जाचु आमको डाकुंट आम जाकरी दीप टिके जावा पूर्व तांको कही दे था प्रभु पाखे मुझे दीप टिके जाली सारे भजन करी ता पूर्व जो भक्ता माने सब आसी था सी से कई जाती ताधे जो मैंने बुझाबुझी कर मेम्बर सब अच्छा भर जड़े दिज मैडम जाती सी सब गुरु आश्रित ता भितर बयस भी मो चाहे बहुत बड़ से माने तांकर पिला छुआ एमती भी बाहर सारे नाती नातुणी भी से देखी सारे किंतु सी जेहेतु बड़ सी सब टे एगो भाव थाए ये छोट पिला जेहेतु बयस मोटे कम अच्छी चाहिए से भावती एमती शुणी छाणी जी बोल दौरान कौन पदे पदे कहीदे आंकर कौन अच्छी एमती कला भितर से जेहेतु गुरु करिचंती से माने गुरु आश्रित आमे दीक्षा नहीं से माने गुरु आश्रित दीक्षा नहीं किंतु आमे बाबांकर शरण अच्छु आउ जिते सद्गुरु तांकर अवतार नहीं आसीचंती तांकर नाँ सब अलग अलग धर सत्यसाई अनुकूल शिरडी साई अभिनव सुंदर केशव जी जो माने ये आसीचंती धर आमर नामाचार्य बाया बाबा मधुसूदन वैकुंठ अनंत बलिया जयगुरु जहाँ हो आमर जिते गुरु देवता सब तो ना अलग अलग ना किंतु गुरु एक मुझे मोर अज्ञानी मुझे जानी सी मते कहले तमर परिपक्व ज्ञान हैनी ठीक अच्छे आम जेहेतु छोट तांको सांगे बढ़िया भी कौन दरकार कारण मन भितर गोटे सब आसी थाए से माने गुरु करिसेंती आसी आमे आश्रित हेले से माने दीक्षा नहीं बोधे दीक्षा नेले किछि अपुरी सपुरी गुरु को दे था गुरु तांको अपुरी सपुरी ढाली था आमे मूल्य मजुरिया लोक गृहिणीटे पाठशाठ टे एत नाई तेणुक सत कथा आमे परिपक्व आमर ज्ञान केबे हबो मु भी जानिनी से गुरु को जना से प्रभु को जना अपरिपक्व एबे भी अच्छी मु कहली ठीक अच्छे तांको सांगे बढ़िया किसी दरकार ना से आमको जो टाइप कहले जेहेतु से माने बड़ भौणी हेबे तांको सहित तो आम जुक्ति करिपारिबानी ना ठीक अच्छे भजन चली थाए अधा भजन चली लोक मानक से अलगा पैसा कमिटी मेंबर तरफ नहीं था भल भल भजन बोलियापाई आउ ताबलिस्ट पाई ऑर्गन पाई जेहेतु आमर हारमोनियम थाए मो हारमोनियमटा मोर आमे भड़ा मागुना आमे चांदा देऊ मागणा जाई प्रभु सेवा दो कारण आमे जेहेतु आमर ज्ञान परिपक्व हैनी तांको भाषा रे तेणुक अपरिपक्व जिते बड़े अच्छु एत क्रिटिकाल केमती हम कारण आम परिपक्व होते क्रिटिकाल होता गोटे कथा कहूँ आप पाठ पढ़ुंट जो विषयटा आप पूरा भल से ढंग से घोषी देते क्वेश्चन से पड़गला आप खुशी हो जाते पटापट पटापट ताकू आगे आम लिखिदे काले भूली जा कि लिखिदे कारण घोषा पाठ घोषी पूरा आम प्रम्प्ट हो किंतु जोटा न घोषा है ऊपर वाला दे तरतर हबार किसी ना सब लास्ट रे भी लिखी हम से तो बुझेले अलग आड़ को जाऊँगी से परिपक्व कथा कहले अपरिपक्व कथा प्रकृत में तांकर से माने भावती जे आमे गुरु दीक्षा नहींचु आमे परिपक्व अच्छु
ତମେ ଦୀକ୍ଷା ଯେହେତୁ ନେଇନା, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପୂଜା କରି ଶିଖିନା, ତେଣୁକରି ତମେ ଅପରିପକ୍ୱ ଅଛ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇପାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୂର୍ଖ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଶିଖିଛି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କ'ଣ ମୋର ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମାଜ ସେବା ପ୍ରଭୁ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି କରିବାରେ ମୋର ମାହିର। ଏମିତିକି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନା, ଘୃଣା ମୁଁ କରିବିନି। ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବି। ଆଉ ଦୁଃଖୀ ରଖି ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତ ସେ ତ ଅଲଗା, ସେ ତ ପାଟି କଲୁନି, ତାଙ୍କର ତ ପୁରା ଛାଁ କରିବି, ଦେଇ ପଡ଼ିବି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ସବୁ ବସି ଦେଖୁଥାଏ, ଭଜନ ଚାଲିଥାଏ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ବି 2-3ଟା ଭଜନ ବୋଲି ସାରିଲିଣି। କାହିଁକି କହିଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଶେଷରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଆଶ୍ରୟରେ ଅଛୁ, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ପରିପକ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ନିଜକୁ ପରିପକ୍ୱ ବୋଲି କହନ୍ତି। ପରିପକ୍ୱ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସେ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଦରକାର। ଖାଲି ଯେ ମନେ ମନେ କହିଦେଲେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ପରିପକ୍ୱ ହେଇଯାଇଛୁ, ସେଟା ବାସପଟିଆ ଗପ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରେଇବା, ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତିନି କ୍ୟାପଚର୍ କରିବା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷିତ, ମୋର ଏମିତି ଅଛି, ମୋତେ ଲୋକ ଭୟ କରନ୍ତୁ, ମାନନ୍ତୁ। ନିଜର ଅହଂଭାବ ଦୋଷରୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ, ଗୋଟା ମିର୍ଦ୍ଧା ଭଳିଆ ଯେମିତି କହୁଛି, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଏମିତି ଯେଉଁଟା ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁନି, ସେ ଛାଡ଼। ତାପରେ ସେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଏତେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି। ଅଧା ଭଜନ ଚାଲିଲା ଭିତରେ ସେ ବାହାରନ୍ତି ସେ ଜାଗାରୁ ଉଠି ପଳାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାକେ, ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ଯାକେ ତମେ ବସିବ, ଭଜନ କରିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣିବ, ଦାୟିତ୍ୱ କରିବେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ସେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଆମେ ଅନୁକୂଳଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ, ଆମର ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଆମକୁ ସେଠି ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ଗୁରୁ ଭଉଣୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ଆମକୁ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧାରୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିନା ହାରମୋନିୟମ, ମୋ ହାରମୋନିୟମର ଭଡ଼ା ନଥାଏ, ଆମେ ପଇସା କେବେ ମାଗୁନା, ଆମେ ଯେତିକି ଆମର ସଖ୍ୟ ପାଇ ଚାନ୍ଦା ଆମେ ଦେଇଥାଉ। କିଛି ଆୟୋଜନ ନାହିଁ, ଖାଲି ଦୀପ ଟିକେ ଜାଳୁ, ଚାନ୍ଦା ଦେଇକି ଆସୁ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଭଜନ ସେବା କରିବାକୁ ଦେଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୃପା ଅଛି, ଆମକୁ କହନ୍ତି, ଆମେ ମନା କରିପାରୁନା, ଯେତେ ରାଗ ଥିଲେ ବି ମନା କରିପାରୁନା। କାରଣ ରାଗ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଟିକେ ଭଲ ପଦେ କଥା ମିଳିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଷ୍ଟ। ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ସ୍ନେହ ସଦା ଭଲ ପାବେ, ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଇଗୋ ଥାଏ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏମିତି ଡାକିଦେଲେ ଆସିବେନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ଏମିତି ଆମ ଘରେ ଆସି ବସିବେନି, ଆମ ପାଖ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଡାକିଦେଲେ ଆମେ ଯାଉ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଜ୍ଞାନଟା ଅପରିପକ୍ୱ ଅଛି, ତାଙ୍କର ପରିପକ୍ୱ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅଧାରୁ ସିଏ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି, ତମେ କ'ଣ ଏତେବେଳେ ପଳେଇଯିବ? ମହାଦୀପ ଉଠେନି, ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଜାଗର ଜାଳୁଛନ୍ତି। ନା ନା ନା, ମୋର ସେଠି ଯିବି, ଆମେ ଜୟଗୁରୁ ବାଲା, ଆମେ କାହିଁକି ବସିବୁ? କାରଣ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସାଇଁକି ପୂଜା କରେ, ସାଇଁ ମୋର ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ଭିତରେ ସେ କେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିନି, ତୋର ମୋର ଭାବ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଥାଏ। ସେ ଭାବନ୍ତି ଗୁରୁ ବୋଧେ ଅଲଗା, କାରଣ ସେ ପରିପକ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ହେଇଛି ନା। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବହୁତ ମହାନ। ତମେ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛ ସେ ଭିକାରୀଟାଏ, ସେ ଚାକରଟାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ବାବା ଭିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି, ଚାକର ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ସେଇ ଚାକରାଣୀ ଝିଅ। କାରଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ସେବା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦୁବଠୁ ଛୋଟ ନ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ପରିପକ୍ୱ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସେ କହିଲେ,
ସେଟା ସବୁ ଭୁଲ ଧାରଣା। କାହିଁକି ନା ତମ ଭିତରେ ତ ପରିପକ୍व ଜ୍ଞାନ ହେଇଛି। ତମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୋର ତୋର କରିଦେଲା, ଭାଗବାଣ୍ଟ କରିଦେଲ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାଇମାନେ ମୋର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଖୋଜୁନି, ପ୍ରଶଂସା ଖୋଜୁନି। ଖାଲି ଛୋଟିଆ ଭଉଣୀଟିଏ ଭୁଲ କହୁଛି କି କ'ଣ ମୋତେ ମେସେଜ କରିବେ, ମା ତୁ ଭୁଲ କହୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଆଶ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, ସଂସାର ସାରା ଗୁରୁମୟ, ଯଦି କେବେ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ଭାଇ ମେସେଜ କରିବେ, କହିବେ ମା ଏଇଟା ତୁ ଭୁଲ କହୁଛୁ, ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ମୋତେ ଭୁଲ ବୋଲି ବାରିବେ, ମୁଁ ସେଇଦିନ ଜାଣିବି ଆପଣ ବି ଅପରିପକ୍ୱ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଦିଦି କହିଲେ ଯେ ତମେ ପରିପକ୍ୱ ହେଇନା, ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ଅଛ, ଦୀକ୍ଷା ନେଇନା, ତମେ ତା'ର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଜାଣିବ? କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଜନ ଆଶ୍ରୟରୁ ଉଠିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, 5 କିଲୋମିଟର କି 7 କିଲୋମିଟର ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଫୋନ୍ ଉପରେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଛେ, ଶିବ କ'ଣ ବଡ଼ ଠାକୁର ନୁହନ୍ତି? ତାଙ୍କର କିଛି ପାୱାର ନାହିଁ ନା, ଅପରିପକ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ପରିପକ୍ୱ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସିନା ଅପରିପକ୍ୱ ଅଛୁ, ପରିପକ୍ୱ ହେଇନୁ। ଶିବ ଶଙ୍କର କ'ଣ ଅପରିପକ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ପରିପକ୍ୱ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ କଥା କହେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅପ୍ରିୟ ହୁଏ। ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଭଳି ଘୋଡ଼େଇ ପକାଏ, ସେଦିନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣାର ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣ ସତ କହିଲେ ଭଲ, ମିଛ କହିଲେ ଭଲ। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଏ ପୁରଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯେଉଁଟା ସତ କଥା, ମୋତେ ତ ଏଇଟା ସବୁ ସତ ଲାଗୁଛି ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ କହିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବସିଥାନ୍ତି, ଯିବାକୁ ଟିକେ ଚାହୁଁନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖରାପ କରି କହିଦେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ସେତେବେଳେ କରୁଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଆଙ୍କର ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଲୋକ ତ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଭଜନ ପକାଇ ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। କାରଣ ଏଭଳି ଟାଉଁ ଟାଉଁ କରି ସେ କହୁଥାନ୍ତି, ଲୋକ ତ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବିବେ, ମୋତେ ବି ପ୍ରଶଂସା କେହି କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ କହିବେ କେମିତି ଛାଡ଼ୁଥିଲେ କେମିତି? କାରଣ ମଣିଷ ଇଗୋ ହେଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ଇଗୋ ଥାଏ କି ଇଗୋ ଭାବ ଥାଉ, ଯାହା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ମୂର୍ଖ ହେଉ, ଚୋର ହେଉ, ଖଣ୍ଟ ହେଉ, ପାଠୁଆ ହେଉ, ଯାହା ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଇଜ୍ଜତକୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ, ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବାକୁ କାହା ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ନଥାଏ। ଆଉ ଯିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ଅଛୁ, ଦୀକ୍ଷା ନେଇନୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଅପରିପକ୍ୱ ଅଛୁ, ପରିପକ୍ୱ ହେଇନୁ। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ତୁପାତିଆ ହେଇକରି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବାହାରିଲେ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପରିପକ୍ୱ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଅପରିପକ୍ୱ ଅଛନ୍ତି? ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେମିତି କହୁଛ, ବୁଝିପାରିଲେନି। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ପରିପକ୍ୱ ଅପରିପକ୍ୱ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ ପରିପକ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ହେବାକୁ ହେଲେ, ପରିପକ୍ୱ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଂଭାବ ରଖିବେନି। ଅହଙ୍କାର, କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ପରକୁ କୁଛାର ଟନା, ପରକୁ ଖାଲିରେ ପକାଇବା, ସେ ବଡ଼ ଲୋକ କେମିତି ନ ହେଉ, ସେ ଭଲରେ ନ ରହୁ, ତା ଝିଅ ଭଲ ଜାଗାରେ ବାହା ନ ହେଉ, ତା ପୁଅ ଭଲ ଚାକିରି ନ କରୁ, ତା ପୁଅ ଅବାଟକୁ ଯାଉ, କେମିତି ତା ପରିବାରଟା ବର୍ବାଦ ହେଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଯିଏ ଥାଏ, ସେ କେବେ ପରିପକ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ କୁହାଯାଏନି। ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ତୁମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିଛ ନା, ମୁଁ ଯଦି ତା ପାଇଁ ଇଟାଟିଏ ଥୋଇବି ନା, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ପଥର ଟିକେ ଥୋଇବ। ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିଲେ କ'ଣ ପରକୁ ଛୁଦିବି, ପରକୁ ଗାଳି ଦେବି, ପରକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି? ନା ନା, ଏ ତୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଏତେ ଖରାପ କାହିଁ କରିବି? ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ, ମୁଁ ସେବା କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୋତେ କେବେ ବି ଏମିତି ଭାବନା ଦିଅନ୍ତୁନି, ସରଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ରାଗ ହିଂସା ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଡାକିଥାଉ। ଆମେ ଆମ ସାହି କାହାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ଆଶ୍ରାରେ ଅଛୁ। ଖାଲି ସାଇ ନୁହେଁ, ଯେତେ ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ନାଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ମୋ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ବିଚାର କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଏ, ସବୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମୋ ମାଆର ସ୍ନେହ ପାଏ। ସତରେ ସେ ମାଆ ହେଇପାରନ୍ତି, ବାବା ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ଆମକୁ କିଏ ଆପଣାର ଲୋକ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୁରୁ ସାଇଁକି ଆମେ ପୂଜା କରୁ। ସାଇ କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର କରୁଛୁ, ବନ୍ଧୁ ସଖା ସହୋଦର, କେହି ନ ପଚାରନ୍ତୁ ତତେ, ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ମୁଁ ତୋର ମା ହେବି, ମୁଁ ତୋର ସଖା ହେବି, ମୁଁ ତୋର ସାଙ୍ଗ ହେବି, ମୁଁ ତୋର ବାବା ହେବି। ସଦ୍ଗୁରୁ ପ୍ରଥମେ ମାଆର ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ଅନୁଭୂତିରେ ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ବାପା ନାହିଁ କି ମୋର ବୋଉ ନାହିଁ, ଏମିତି ବି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଗଲାଣି, ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା। ପୁଅ ଦୁଇଟା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ଅଛି ବୋଲି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା। ତେଣୁକରି ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୋ ବୋଉ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଯେହେତୁ 10 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ବୋଉ ଚାଲିଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି। ଏବେ ବି ମୁଁ ଛୋଟ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବେ, ସବୁବେଳେ ମୋ ବୋଉ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ କାହାକରେ ଆଉ ମୁଁ କାନ୍ଦିବି, ଦୁଃଖ କରିବି, ମୋ ବାବାଙ୍କ କତିକି ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିମାନରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଥାଏ। ଆଖିରେ ଯେତେ ଲୁହ ମୋ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଲିଗାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। କାହିଁକି କହିଲେ, ଯେ ମୁଁ ଆଖି ଲୁହ ତୁମ ଉପରେ ପଇଲେ ତୁମେ ଟିକେ ଚାଖିବ, ମୋ ଲୁହଟା ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି କି ଅଲଣା ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଭକ୍ତିରେ ମୋର ଲୁହ ବୋଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଅଲଣା ଲାଗିବ, ଆଉ ଯଦି ଅହଙ୍କାରରେ ମୋ ଲୁହ ଆସିଥିବ, କିଛି ମାଗିବା ଆଶା ଥିବ, ଲୁଣିଆ ଲାଗିବ। ମୋର କିଛି ପାଇବାରେ ଯଦି ଆଶା ନଥିବ, ମୁଁ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିବି ମୋ ମାଆକୁ। ଆମେ କେବେ ମାଆକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ମାଗିବା ଆଶାରେ ମନେ ପକାଉନା, କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ। ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେବା କରିଥାଏ, କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିକରି ଆମ ସେବା କରିଥାଏ, ଆମକୁ ବଡ଼ କରିଥାଏ, ଆମକୁ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥାଏ କିଛି ଲୋଭ ଆଶା ଦେଖିକି ମୋତେ ସେ ପୋଷିବ, ମୋତେ ସେ କରିବ ନା। ସେ ତା'ର ଡ୍ୟୁଟି, ସେ ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେ ଜନ୍ମ କରିଛି, ତା'ର ଲୋଭ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ସବୁ ରହିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉଛେ, ଆମେ କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିକି ଭଲ ପାଉଛେ? ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛେ, କଲେଜକୁ ଯାଇଛେ, ଅତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ମାଆ ପ୍ରତି। ଆକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ, କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇବେ, ମା ମୋତେ ଭୋକ କଲାଇ, ଦେ ବାଢ଼ି ଦେ, ମୁଁ ଖାଇଦିଏ। କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ରେଡ଼ି କରିକି ଘୋରେଇ ଦେଇଥିବ, ହଁ ବାୟାଣୀ ତୁ ଯା ଧୋଇ ହେଇକା, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ରଖିଦେଇଛି ବା, ନେଇଆସିବୁ ଖାଇଦେବୁ। ଆଗ ମାଆକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇବ। ଆଜି ଯେତେ ଭୋକ କରୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ କରୁଥିବ, ଆପଣ କଲେଜରୁ ଆସିବେ, ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବେ, ସେଇ ଭୋକ ପେଟରେ ଆପଣ ମାଆକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇବେ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କିଲିଏ ଓଜନର ଭୋକ ହେଉଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ 500 କମିଯିବ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ବାଟ ଆମର ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ଖାଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ରିସେସରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ନିହାତି 1-2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ନା ଏତେ ସେତେବେଳେ ହଇରାଣ ସ୍କୁଲ, ନା ସାଇକେଲରେ ଶିଖିଛୁ, ନା ସେତେବେଳେ ଏମିତି ସୁବିଧା ଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକିରି ମୋ ବୋଉ ଖାଉଥିବ, ମୁଁ ମାଆ କରିଦେବି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, ମୋ ବୋଉ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡେ ଭାତ ଖୋଇଦେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦଠୁ ବି ଅଧିକା ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ସେଇ ପଖାଳ ଭାତ ହେଉ, ସେଇ ଶାଗ ଭଜା ହେଉ, ସେଇ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହେଉ, କି ସେଇ ବଢ଼ି ଚୁରା ହେଉ, କି ଯେଉଁ ଭଜା ହେଇଥାଉ, ସନ୍ତୁଳା ହେଇଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ବୋଉ ତା ସେଇ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟରୁ, ଆମେ ଅଇଁଠା ତ କହିପାରିବାନି, ବୋଉର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ, ମାଆର ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ, ସେଇ ଖାଇବା ଧିଅରୁ, ଆସ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେଇ କଂସା ଧିଅରେ କେତେ ତୋରାଣୀରେ ଲାଳ ପଡ଼ିଥିବ, କେତେ ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳେ ଝଡ଼ି ଯାଇଥିବ। କେବେ ଆମେ ଘୃଣା କରୁ? ଆମେ କାହିଁ ଘୃଣା କରୁନା? ନା, ମାଆ କଥା କହିଲେ
राति पाइब आज्ञा आम जिते छोट होते आम माँ जिते आमको श्रद्धा कर गेल टिके दौते चुचुमी दौला ना पाटे जिते नाल सबू ढुकी दौला माँ से लुणिया नागु कि अलणा नागु से केबे कहनी मो छुआर ये लाड़ बेली से चुंबन दिए चुमा दिए श्रद्धा करे भल पाए कानी रे पोछिबा सहित आग तुंडरे शोषी नहीं जाए ठीक जेमती ताकू स्वादिष्ट लगे आम लाड़ भल पाइबा श्रद्धा स्नेह माँ ठारू दुनिया रे केही भी एते भल पाइबेनी सतरे जिते बड़े माँ से गुंडे भात ता उचिष्ट खोई दिए तार भी से लाड़ थी तार भी से भात भात पाटी भात खसी पड़ी से आम पचारूना दौड़ी आसिक मो माँ रईठा बोली सी मो माँ लाड़ पड़ी से भातटा से तरकारी कि से भजा माँ गुंडाई फास्ट खोईद तापर आम खाई जाऊ आम अलग पुणी खाई जाऊ कि माँ बो जो खाऊ दौड़ी दौड़ी बहुत पाटू चलिकी आसी था पोक प्रबल हो दौड़ी आसी आंक तू बो मत गुंडाई दिए ना मो बो सांगे सांगे मना करनी कारण कहबनी से एत सब अभाव अनाटन थाऊ माँ मानकर पेट भी पुरेनी मुठाए भात को सी आडजस्ट करके खाई था समस्त को दे था परिवार अधिका विश्वास करें आम 4 भौणी 3 भाई गोटे भाई मरीगला एमती भी बापा छोट बेलू भी चलीगले चिंता करूँ माँ तो निश्चित दुखे बंचे बढ़ई तार पेट पुरुची कि नाई आमे केबे चिंता करूना तारी भात से गुंडाए बड़ गुंडा करी खोईदेव ढुकी पार नथु तंत्रे अटकी जाऊथब उफ कि बास्ना आपण मैंने अनुभव जदि करेंगे मेसेज करेंगे आपण बापा बो जदि एबे भी अच्छा आपण जदि सेमती भल पाइबा पाउछंती भल पाइबा दउछंती मेसेज करेंगे कारण मुझे मो माँ को भल पाए मो बो को माँ डाकेनी बो डाके एत भल पाए कहले सरबनी कहीं से स्नेह भल पाइबा ये मुंडे पशि जाऊँ मुझे जानी जोटी थाऊ भले थाऊ जदि किसी जन्म पाई एतिके मागुणी डाकुची महाप्रभु गुरुदेव मो बो को टिके जिते जीवन में दुख सी पाई सबू लाघव कर दिंतु भल जन्मटे मो बो को देते कि खुशी रे थी कि खाली जीवन में आउ दुख न आसू एतिकी कहूँ माँ ठार दुनिया बड़ कहीं ना आपण मैंने जदि केबे गाली गुलज करुँच अभ्यास हो जाऊँ ना आपण अभ्यास बा बदअभ्यास कुअभ्यास कहींपारती केबे करें बदली जातु ना कारण माँ ठार दुनिया रे छिप कंखार नाल खाइला भाया कई लोक ना खाई था परिस्रा पी था ये हाथ में केते झाड़ा सफा करी था साबुन खोजते आगे आम ए साबुन खोजुचे मार परिस्रा झाड़ा हो गला पसना हो गला छाड़ आपन जदि भल लगे निश्चित भल मेसेज करेंगे आखिर लुह चली आसला मोर क्रोध संभाला भाया ना कारण माँ ठू दुनिया कहीं पड़ ना गोटे पते कहूँ रखुची जय जय जगन्नाथ जय गुरुदेव।